أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج کچھ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، الحمدللہ میں ان کو تسلی بخش بھی جواب دیتا ہوں، اور باقاعدہ میں پورے بیانات میں بھی ان کو جواب دے رہا ہوں، اور لوگوں کو انشاءاللہ تعالی تسلی بھی ہوتی ہے، یقین بھی ہوتا ہے، اور لوگ ان چیزوں پر ایمان بھی کما حق کو لے آتے ہیں اور ہمارے حلقہ ارادت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی دوست نے سب سے پہلے تو یہ سوال کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کا مرید ہونا یہ کیسی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو انہی کے مرید ہیں، تو کسی اور کے مرید ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، حضور پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب حضور کے بعد جو دروازہ کھلا اس کو ولایت کا دروازہ کہتے ہیں، جو حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام سے کھلا۔ اور ولایت کا دروازہ جب کھلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باطنی مقامات اور باطنی مسلح پر، باطنی جانشینی پر مولا کائنات کو بٹھایا۔ ظاہری تو خلفائے راشدین جو حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، لیکن باطنی جانشینی رسول پاک کی وہ حضرت علی شیر خدا کو ملی۔ اب باطنی جانشینی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ میرے بعد آپ لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں، میرے بعد آپ لوگوں کو فیض دے سکتے ہیں، میرے بعد آپ میرے مسلح پر بیٹھے، میری گدی پر بیٹھے، میری مسند پر بیٹھے، اور لوگوں کو تصوف، روحانیت اور علم اسلام کا باطنی جو فیض ہے وہ لوگوں کو دیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرید کیا، فیض دیا، اور خلیفہ بھی مقرر کیا، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، خواجہ کمیل کو، اور حضرت حسن بصری کو، ان چار کو خلفاء بھی بنایا۔ پھر ان کے ذریعے 12 امام، اور ان کے ذریعے سے یہی پیری مریدی اور یہ تصوف و روحانیت اور یہ باطنی جانشینی چلتی اولیاء اللہ کے پاس آئی، یعنی غوث اعظم کے پاس، سلطان باہو کے پاس، داتا علی حجویری، بابا فرید شہباز قلندر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ایسے تمام اولیاء اللہ کے پاس یہ رسول پاک کی باطنی جانشینی چلتی ہوئی آئی۔ تو یہ لوگوں نے ان کو بیعت کیا، اور یہ بیعت اپنا نہیں کرتے تھے، یاد رکھیں۔ حضرت سلطان باہو کی عادت تھی، وہ جس کو بھی بیعت کرتے تھے فرماتے تھے میں نے تجھ کو سروری کیا ہے۔ سروری کہتے ہیں تجھے سرور دو عالم کا بیعت کیا ہے، اور قادری یعنی عبد القادر جیلانی کے حوالے کیا ہے، اور یہ میں تو فقط ایک ڈیوٹی دیتا ہوں۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کوئی بھی مرشد کامل ہو وہ اپنا بیعت نہیں کرتا، وہ صرف ایک سیڑھی بنتا ہے، رستہ بنتا ہے معرفت سمجھانے کے لیے، اور اس کو خدا تک پہنچانے کے لیے وہ خدا کی صفات کا مظہر بن کر کامل مرشد بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دیکھ کر، اس کے نقش قدم پر چل کر موصوف کی طرف یعنی ذات کی طرف جایا جائے۔ تو پھر لوگ ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ یہ سارے ہاتھ اللہ ہی کے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جب میرا قرب خاص پا لیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو ایسے اولیاء کہ جن کے ہاتھ اللہ کے بن چکے ہوں۔ اللہ کے ہاتھ بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ تو مرشد کے ہی ہوتے ہیں، ولی کے ہی ہوتے ہیں، مگر اس میں تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، بندے کے اندر پاورز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ تو ایسے بندوں کے ہاتھ پر بیعت اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اور یہ جو ڈائریکٹ کہتے ہیں جی نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ کے بیعت ہے، یہ رسول کے بیعت، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی بھی ڈائریکٹ بیعت نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈائریکٹ بیعت والی بات ہوتی تو کبھی بھی یہ رسول پاک کی آل اولاد جو دنیا میں آئی اور یہ لوگوں کو بیعت کرنے کا جو انہوں نے سلسلہ چلایا، یہ کبھی نہ ہوتا۔ اور یہ تو مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ جو کسی کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری خلفاء کی بیعت تھی، تو وہ تو تب پھر ظاہری خلفاء تھے، اب ہم کہاں جائیں گے بتائیں؟ وہ تو ظاہری خلفاء صرف حضرت امام حسن تک تو ٹھیک تھی خلافت ساری، تو اس کے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اب کس خلیفے کے بیعت ہوں گے؟ تو وہ خلافت جو تھی نا، وہ مولا کائنات نے اسی خلافت کو باطنی خلافت میں بدل دیا تھا۔ یعنی یہ خلافت جو یہ ظاہری خلفائے راشدین کرتے ہیں، ان کے بعد جب وہ یزید کا دور آ گیا تو اس کے بعد جو خلیفوں کا دور آیا تو اس چیز کو چینج کر دیا گیا، اجتہادی کر دیا گیا کہ آپ اس بیعت کو باطنی بیعت پر لے جائے، اور جو اس کا اہل ہو، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد پاک میں سے دیکھیں، ان کے چاہنے والوں میں سے دیکھیں، جو اس کا اہل ہو تو اس کی
की आप बैत हो सकते हैं। इनकी बैत अल्लाह ही की बैत है, पर ज़ाहरी बैत ज़रूरी है, ज़ाहर में बैत होना ज़रूरी है। ज़ाहर में जो किसी का बैत होता है, कामल मुर्शद उसका बाजू पकड़ कर उसको रसूल पाक की बारगाह में ले जाता है। डायरेक्ट कोई भी नबी पाक का या अल्लाह पाक का बैत नहीं हो सकता। ये झूठ बोलते हैं सिर्फ फितना फसाद फैलाने के लिए। दूसरा सवाल किया गया था कि ज़िक्र करने के क्या तरीके हैं। जो सरफरिया कादरिया में ज़िक्र करने के मैंने बहुत से बयानात में बताया कि सबसे पहले तो हमारे सिलसिले में नफ़ी असबात का जिक्र किया जाता है। नफ़ी असबात कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कहते हैं नहीं है, इलाहा कोई माबूद नहीं है। तो सबसे पहले जो तसव्वुफ़ और रूहानियत कहती है कि सबसे पहले अपने अंदर ये कह रहा है कि ला इलाहा, मेरे अंदर कोई माबूद नहीं है, खुदा ने। सबसे पहले अंदर की सफाई अपने की करनी है। बाहर ना रोका दूं डांगा मारो, पहले अंदर की सफाई कर दो। ये जो बाहर शिरक के फतवे लगाते हैं, ये सबसे बड़े लोग मुशरिक होते हैं। इनके अंदर शिरक के अड्डे लगे हुए हैं। कौन से अड्डे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए नबी आपने ना देखा उस शख्स को जिसने अपनी हवाई नफसानी को अपना माबूद बना रखा है। अब मुझे दुनिया का वो बंदा दिखाएं जिसके अंदर हवाई नफसानी ना हो। वो कामल दरवेश ही होता है जिसे सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बाज फकीरा किसे नहीं मारिया, बाहू चोर अंदर दाहू। ये अंदर दा चोर जालम जो है बाहू ये फकीर ही मारते हैं, ये औलिया ही मारते हैं। तो सब के अंदर हवस भरी हुई है, शहवत, गुस्सा, गरूर, तकब्बर, तमा, लालच, दौलत, औरत, शोहरत, ये चीज़ों के इतने माबूद पड़े हुए हैं। तो दरवेश ये कहता है ला इलाहा, पहले कहना कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, दुनिया में भी कोई माबूद बातिला नहीं है, कोई मेरे अंदर बार कोई खुदा नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मेरे अंदर पहले कोई नहीं सिवाय, पहले अंदर अपने घर। रसूल पाक ने फरमाया कामल मोमन वो है जो सबसे पहले तबलीग अपने घर से शुरू करे। अपने घर का क्या मतलब है? अपने जिस्म से शुरू करे। तेरा जिस्म एक पूरी कायनात है, इसके ऊपर तो पहले खलीफा मुकर्रर हो ले, इसके ऊपर तो पहले अपना मौला मुकर्रर हो ले। अपने वजूद की तुझे खबर नहीं है, लोगों को तू कुफर और शिरक के फतवे लगाता है, जी वो शिरक कर रहे हैं, वो शिरक कर रहे हैं। और पहले अपने अंदर जाती तो मार कि तेरे अंदर कितनी कुफर और शिरक के बाजार गर्म हुए हैं। पहले अपने वजूद पर खलीफा मुकर्रर हो, अपने वजूद पर अपनी हुकूमत नाफज कर, आंख पर हुकूमत नाफज कर, कान पर हुकूमत नाफज कर, नफस पर हुकूमत नाफज कर, जब तक जुबान पर हुकूमत नाफज कर, जब तक तेरे वजूद पर ही हुकूमत। ये 5-6 फुट का जो वजूद लिए फिरता है, अल्लाह की कसम मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ये पूरी कायनात इसके अंदर है। ये जहान अकबर है, अकबर बड़ा जहान है ये इंसान। और ये पूरा जहान जो लामहदूद खला है ये छोटा जहान है। इंसान के अंदर बड़ी कायनातें हैं, बल्कि ये सारी कायनातें हज़रत आदम के यानी हज़रत इंसान की पुश्त से निकाली गई हैं। तो जिसकी पुश्त से निकाली गई हो वो खुद क्या चीज़ होगी? तो पहले अपनी पहचान करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। अपनी हर तरह की ख्वाहिशात की नफ़ी करें, लालच को दूर करें, औरत की मोहब्बत को दूर करें, दुनियादारी के इश्क को अपने आप से दूर करें। तो फिर कहे इल्लल्लाह, मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह है। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा मुझे कहता है मैं 1.25 लाख पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं 2.5 लाख बार पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं क्या कर लिया तूने ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर? ना तुझे ला इलाहा के मतलब का पता, ना इल्लल्लाह के तर्जमे का पता, ना तुझको ला इलाहा की मंजिल का पता लगा, ना इल्लल्लाह की मकसद का पता चला, ना तुझे पता चला किसकी नफ़ी करनी है, किसका इसबात करना है, किसको हेस्त करना है, किसको नेस्त करना है, किसकी हस्ती को मिटाना है, किसकी हस्ती को बुलंद करना है, किसको पीछे करना है, किसको आगे लाना है। अभी तो तुझे इस बात का ही नहीं पता। वह कलमा पढ़ी जा रहा है, जी मैं इतना पढ़ लिया, मुझे मेरे पीर ने कहा इतना पढ़ ले। मैं कहूँ वो पीर भी बेवकूफ़ था जिसने बस तुझे पढ़ने पे लगा दिया, समझने पे नहीं लगाया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि अपने आप को अल्लाह के सिवा सबसे पाक कर दे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर तुझ पर रंग चढ़ाएंगे, तुझे रसूल पाक अल्लाह के पास ले जाएंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आज से ऐसे जिक्र करना है। और उसके बाद हम जिक्र बताते हैं अब सब मुरीदैन को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 5 अल्फाज में आ जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे कहना है कि मोहम्मद अपने दिल पे लगाना है, रसूलुल्लाह बाहर निकालना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाज़ कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा सीने पे और बाहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं कंधे पर। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी ऐसे तसव्वुर और ख्याल करना है मेरे सीने के अंदर सबज ज़मीन है सीने की, उस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है और मेरी सांस पड़ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको भी आपने 5 अल्फाज में लेकर आना है। और जब सीने को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करना है, ये याद रखें सीना बा मिसल मदीना बनाना है। एम पढ़े नहीं जाना, ये समझना है सीना नहीं है मदीना है। ये समझना है कि मैं नहीं हूँ हजूर का
हजूर का ही जहान है, मैं हजूर के इसम में फना हूँ, हजूर के इसम का नूर मुझ पर वारद हो गया है और मैं इसमें मोहम्मद के नूर में गुम हूँ। और ऐसे आपने इस जिक्र को करना है। और सांस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस पाक हो गई, समझे हु पाक हो गया, आपकी हु की मंजिल खुल गई। ये ऐसे जिक्र किया करें। ऐ मैं बेवकूफ़ों वांगू जिक्र करना जो है ये किसी काम का नहीं है। असल जिक्र है, मतलब समझे, उसका रुतबा समझे। अब इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अपने सीने पे नक्श करता है ना, पता है इसका क्या मर्तबा है, ये भी समझे कभी। जो बंदा इसमें मोहम्मद सीने पर नक्श करके सांस के साथ इसमें मोहम्मद पढ़ता है, उसका दम रसूल पाक के दम में मिल जाता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं उसका सांस रसूलुल्लाह के सांस में मिल जाता है, उसका जिस्म रसूलुल्लाह के जिस्म में, उसकी रूह रसूलुल्लाह की रूह में, उसका कल्ब रसूलुल्लाह के कल्ब में, उसका जो मर्तबा छोटा मोटा जो भी है वो रसूलुल्लाह के मर्तबे में गुम हो जाता है। वो मुकम्मल रसूलुल्लाह जिसे फनाफिर रसूल कहा जाता है, उसको ये मर्तबा मिल जाता है। और फनाफिर रसूल का मैं बताऊं, फनाफिर रसूल वो होता है जो अभी लब भी ना हिलाए किसी के लिए, अब इरादा करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले, उसके लिए मुस्तजाब के दरवाजे खोल दे। ये फनाफिर रसूल की अदना सी शान है कि अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते। और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह दिल पे कहना है, हु दाएं कंधे पे कहना है, अल्लाह हु, इसको सांस के साथ पास अल्फाज में करना है, अल्लाह हु। अब जब अल्लाह कहना है दिल के ऊपर, तो ये समझना है कि दिल के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श हुआ है और सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श है। और हु को अपने दाएं कंधे पर आपने नक्श करना है। यानी मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पढ़ी है किताब, ये इरफान शरीफ है। ये इरफान किताब में अब मैं आपको दोस्तों को दिखाता हूँ कि ये जो हमारे दादा मुर्शद साहब इरफान ताजदार कुलाची हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने जो इसमें अल्लाह ज़ात लोगों को अता किया और बताया कि इसम के ज़रिए आप किस तरह खुदा तक पहुँच सकते हैं, मुसम्मा तक पहुँच सकते हैं। तो ये मेरे पहले इनकी भी ज़ियारत कर लें। ये मेरे मुर्शिद कामिल हैं हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये फ़कीर दस्ते बैत है। और ये साहबजादा हैं, बेटे हैं मेरे दादा मुर्शद हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी। ये जो साहब इरफान है, जिन्होंने इरफान लिखी, सुल्तान बाहू का सारा इल्म इन्होंने इस किताब में लिख दिया और इन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात का वो नूर जो है वो लोगों को दिया। तो दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर करें और सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करें। तो अगर दिल आपका इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाता है, ये इसमें अल्लाह ज़ात मैं आपको दिखाता हूँ एक और किताब में, ये इसमें अल्लाह ज़ात मौजूद हैं। ये मेरे पास किताब है, ये फयूज़ात कामिल है, ये लिखी है मेरे मुर्शिद फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने। और इसमें उन्होंने किताब लिखी है सिर्र मखतूम, छुपा हुआ राज। तो ये भी इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में बड़ी कामयाब और कामिल किताब है। आपको आपके दिल को ज़िंदा करने के लिए ये किताब कह ले एक तरह की बहुत बड़ी आपके लिए मुर्शद साबित होगी। ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये दिल पर जब हम अल्लाह लिखेंगे, याद रखें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जो बंदा इसमें अल्लाह दिल पर नक्श कर लेता है, उसका दिल हरमे खुदा अर्शे खुदा बन जाता है। दुनिया निकल जाती है दिल से, दुनिया के लालच निकल जाते हैं, दिल कल्बे सलीम बन जाता है, दिल को एक बातनी कह लें पावर मिल जाती है, दिल को एक रूहानी ताकत मिल जाती है। बंदे का मरने के बाद भी दिल अल्लाह अल्लाह करता है और उसकी कब्र में जिस्म ख़त्म भी हो जाए तो इस समय अल्लाह ज़ात का दिल जिंदा रहता है। बल्कि जिस जिस हफ्ते अंदाम पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श किया होगा वो सारे वो अस्मा की बरकत से ज़िंदा होंगे और अल्लाह ताला से हम कलाम होंगे। तो मेरे भाइयों, जिक्र करने का ये तीसरा तरीका अल्लाह का है। अल्लाह दिल पर नक्श करे और हु दाएं कंधे पर लगाएं, ताकि हु दाएं कंधे पर, हु ये दायां कंधा रूह का मुकाम है और आपका ताल्लुक फिर रूह अल्लाह, क्योंकि रूह का ताल्लुक अल्लाह से होता है। मनफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही, तो ये अल्लाह तक आपको पहुंचा देता है। तीसरा सवाल मुझे किया गया था, हमें बताइए कि कौन सा जिक्र हम करते रहा करें ताकि हम भी अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएं।
سب سے پہلے تو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ سارے اچھے طریقے ہیں، اس سے پڑھنے سے آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سلسلے میں جو ذکر بتائے گئے ہیں وہ بھی کیے جائیں تو آپ انشاءاللہ آپ پر بڑے ہی فیوز و برکات ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم میں زیادہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ یہ 5 گنج ہر وقت چلتے پھرتے اپنا وظیفہ بنا لے۔ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، تنگ دست ہیں تو غربت ٹل جائے گی، اگر روحانیت میں کمی ہے تو روحانیت زندہ ہو جائے گی۔ یہ 5 گنج حضرت فقیر نور محمد صاحب فرماتے یہ 5 ایسے خزانے ہیں جس بندے کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، ان 5 اسماء کا جو عمل کامل ہو جائے، یعنی اتنا پڑھے کہ کامل ہو جائے، فرماتے ہیں وہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو اتنی دولت دیتا ہے وہ دولت سے بے نیاز، اتنی شہرت دیتا ہے وہ شہرت سے بے نیاز، اتنا نالج دیتا ہے وہ نالج سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اپنا وظیفہ بنائیں۔ اور روحانی ترقی کے لیے سلام قولا من رب رحیم، اس کی 1-2 تسبیح کر لیا کرے۔ اور جو خصوصاً ورد ہے ہمارا وہ سورہ مزمل ہے، صبح سورہ مزمل 3 بار پڑھا کریں، اول آخر اس کے درود شریف پڑھا کریں، روحانی برکت ہوگی۔ بلکہ فقیر صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے پڑھ مزمل ہو مکمل، یعنی جو مزمل پڑھتا ہے وہ مکمل ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کے اذکار ہیں، برائی سے بچیں، فرقوں سے بچیں، لڑائیوں سے بچیں، کفر و شرک کے یہ نعرے لگانے والوں سے بچیں، ایک اللہ کے ہو کر اسم محمد کا، اسم اللہ کا تصور کریں، کامل مرشد کے مرید ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔